الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 24 من شهر ذي القعدة لعام 40 و400 وألف للهجرة، الموافقة 26 من شهر يوليو لعام 19 و2000. كعادتنا نفتح أو نستفتح كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونستأنف الحديث حيث توقفنا في مقدمة باب الصبر، الباب الثالث، وقد مررنا على بعض الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان فضل الصبر. ونعيد ونستأنف الكلام مع قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque vendredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, connu sous le nom de Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Et nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière, dans l'introduction du chapitre relatif à l'endurance, au fait de supporter as-sabr. Et nous avons lu plusieurs versets évoqués par l'auteur rahimahullah ta'ala pour mettre en évidence la vertu et le mérite de l'endurance et du fait de supporter et de patienter. Et nous nous sommes arrêtés avec le verset 31 de Surat Muhammad alayhi salatu wassalam, lorsqu'Allah ta'ala dit: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. هذه الآية وقعت في سورة محمد، ومن أسماء هذه السورة سورة القتال، فالمتبادر إلى الذهن عند قول الله تبارك وتعالى حتى نعلم المجاهدين أي المقاتلين، لكن ليس هذا هو المعنى الوحيد، بل قد يكون لهذه الكلمة أكثر من معنى. قال الله عز وجل: ولنبلونكم، فالفعل مقدم باللام، واللام للتوكيد، وهي موطئة للقسم، فهنا قسم محذوف، وهي متلوة بنون التوكيد أيضا، فتوكيد يتلوه توكيد آخر. ولنبلونكم أي لنختبرنكم ولنمتحننكم حتى نعلم. هذا محل إشكال بين كثير من الناس، لأن المعنى الظاهر أن الله عز وجل لا يعلم المجاهدين من الناس حتى يبلوهم، وطبعا هذا مردود وباطل، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فالقرآن آياته ليس بينها تناقض، وإن بدا للأعين تناقض فهو لأن أذهاننا وعقولنا محدودة. فالذي أشكل علينا ولم نجد له جوابا فوضنا الأمر إلى الله ووكلناه إلى الله عز وجل، لكن هذا إشكال في الظاهر فقط، وإلا فالله عز وجل قال في مواطن كثيرة من كتابه: إن الله بكل شيء عليم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، بكل شيء عليم عز وجل، وسع كل شيء علما، فبالطبع يعلم كل شيء، لكن ثمة فرق بين علمه القديم بالأشياء قبل وقوعها وعلمه بعد وقوع الأشياء. طيب، الله تبارك وتعالى يجازي عباده على أعمالهم خيرا وشرا، ويعلم أعمالهم قبل أن يعملوا بها، فهل علمه بالعمل قبل وقوعه يترتب عليه الجزاء؟ لا، إنما يترتب الجزاء على العمل بعد وقوعه أو عند وقوعه. لذلك جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نعلم في هذه الآية بمعنى نرى،
وذكر القرطبي رحمه الله تعالى حتى نميز، وقد قال الله عز وجل ليميز الله الخبيث من الطيب، فالعلم هنا بمعنى علم الرؤية، علم البصر، وهذا لا ينافي علمه الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. إذن التقدير ولنبلونكم أي لنختبرنكم حتى نعلم، أي حتى نرى وحتى نعلم أنكم قمتم بالعمل فنجازيكم به، حتى نعلم المجاهدين. فالمجاهد إما هو الذي يحمل السلاح لتكون كلمة الله هي العليا، أو هو الذي يتكلف العمل فيجتهد فيه. وبكل قال أهل العلم من التفسير، قالوا لنبلونكم أي في الصبر على أعدائكم وفي قتالهم إياكم حتى نعلم المجاهدين، أو لنبلونكم أي بالشرائع بالأوامر والنواهي حتى نعلم المجاهدين منكم، أي الذين يجتهدون في امتثال الأوامر وترك النواهي. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين أي الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالخير والشر، فيبتليهم بالخير ليعلم من الشاكر من الكافر، ويبتليهم بالشر ليعلم من الصابر من الساخط. فالله تبارك وتعالى من الأغراض والأهداف التي بها أو لأجلها يبتلينا حتى يرى صبرنا. وقد قال أحد الحكماء أن الله تبارك وتعالى كم من نعمة تفضل بها علينا قل له عندنا شكرها، وكم من بلية ابتلانا بها قل له عندنا شكرها، ومع قلة صبرنا على بلائه لم يفضحنا، ومع قلة شكرنا على نعمائه لم يحرمنا. فالله عز وجل يتحبب إلينا بالنعم مع أننا نتبغض إليه بالمعاصي. على كل حال هذه الآية كالآيات السابقة تدل على أن الصبر المقصود أو البلاء المقصود منه أن يصبر الناس، وإذا صبروا أثابهم الله عز وجل بأجر عظيم. Dans le 31e verset de sourate Muhammad alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jalla dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Donc le bala en arabe c'est l'épreuve, l'examen, le test. Là c'est le verbe. Et le verbe est précédé d'un préfixe qui indique la confirmation du sens et est suivi d'un suffixe qui indique aussi la confirmation. Donc c'est un verbe qui est cerné par deux confirmations, une avant et une après, pour appuyer à quel point la chose est sûre et certaine et absolue. Allah va nous éprouver, c'est sûr. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, obligatoirement. Puis, ensuite, dans la suite du verset, Allah dit hatta. Donc hatta, parmi les huruf en arabe, c'est-à-dire tout ce qui n'est ni un verbe ni un nom, un adverbe ou bien un article, ou bien une préposition, ou bien une conjonction, tout ça, tous ces noms-là se retrouvent dans le harf en arabe. Hatta tufidu al-ghaya. Le mot hatta indique la finalité. Hatta. Qu'on traduira en français par jusqu'à. Donc certes et assurément, nous allons vous éprouver jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que nous sachions. Donc là, pareil, si je dis jusqu'à ce que nous sachions, on va comprendre, nous, qu'ils ne savaient pas avant. Mais cela est impossible, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans de nombreux versets du Coran, nous informe
qu'il sait tout, qu'il sait tout sur tout, et que rien ne lui échappe, et que sa science embrasse toutes choses. Les anges disent Rabbana wasi'ata kulla shay'in rahmatan wa ilma. Rien ne lui échappe, il sait tout. Alors pourquoi ici il dit Azza wa Jal, nous allons vous éprouver jusqu'à ce que nous sachions. Et là il faut comprendre que le verbe alima comporte plusieurs sens. Et parmi les sens qu'on lui attribue, le fait de savoir, donc savoir, ou le fait de voir. Le fait de voir. Et là, ce n'est pas une interprétation de l'attribut. Parce que l'interprétation de l'attribut est rejetée lorsqu'elle implique, lorsqu'elle indique un rejet du sens premier. Comme certains vont dire que Allah, quand il dit Rahimallahu kada wa kada, Rahima, ça ne veut pas dire faire miséricorde, ça veut dire récompenser. Donc ils l'ont interprété en donnant un autre sens et en refusant le sens de base. Cette interprétation, elle est rejetée. Quant au fait de conserver le sens de base en lui attribuant un autre, ça, il n'y a pas de mal à partir du moment où, bien entendu, le sens qu'on lui donnera existe en arabe. Il ne faut pas inventer des sens qui n'existent pas en arabe aussi. C'est comme par exemple Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, on lui attribue comme parole, comme quoi il a dit du verset où Allah Azza wa Jalla dit Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Le jour où la jambe sera découverte et on les appellera à se prosterner et ils ne le pourront pas. Ibn Abbas, Ibn Kathir et d'autres ils rapportent comme quoi Ibn Abbas il a dit as-saq ici bima'na shidda. Ça veut dire la dureté, la sévérité, quelque chose de dur. Et là, al-muta'awwilun, ils sont venus, ils ont dit, ah, vous avez vu, même les sahaba, ils ont interprété les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Non. Parce que, premièrement, Ibn Abbas, il n'a pas dit qu'Allah, il n'avait pas de saq. Et deuxièmement, le mot shidda existe comme sens au mot saq en arabe. Les Arabes, ils disaient, kashafatil harbu an saqiha, ou an saqayha. Ça veut dire que la guerre a montré sa dureté. C'était une expression connue chez les Arabes. Donc, donner au mot un autre sens n'est pas interdit à partir du moment où ce sens existe en arabe et à partir du moment où on ne s'en sert pas pour refuser le sens premier. Donc Allah Ta'ala, min asma'ihi al-alim wa allamul ghuyub. Alim wa allam. Il sait. Et c'est pas seulement il sait, c'est il sait tout. Et il sait tout depuis toujours. Il n'y a jamais eu un moment ou un instant où Allah ne savait pas une chose. Jamais. Donc ici, pourquoi alors il dit Hatta na'lama, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on voit. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ainsi? Parce que la science d'Allah Azza wa Jal se divise en plusieurs catégories. Il y a la science d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant les actions des créatures, desquelles ne découlent pas les récompenses ou les punitions. Maintenant, Allah Azza wa Jal a toujours su qu'on allait se réunir cette nuit dans la mosquée pour lire le Coran et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a toujours su. Cependant, les récompenses qui nous sont promises suite à cette action-là n'ont pas été écrites jusqu'à ce qu'on le fasse. C'est seulement au moment où on l'a fait qu'Allah Azza wa Jalla ordonne aux anges d'écrire les récompenses des actions qu'on accomplit. Et bien c'est dans ce sens-là. Donc il y a la science d'Allah Azza wa Jalla de l'action avant qu'elle n'ait lieu et de laquelle ne découlent pas les récompenses ou les punitions. Et il y a la science d'Allah Azza wa Jalla sur nos actions à partir du moment où elles ont eu lieu et de laquelle découlent les bonnes actions et les mauvaises. C'est donc ainsi qu'il faut comprendre le verset. Et comme Allah dit dans le Coran, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si ça venait d'autre qu'Allah Azza wa Jalla, il dit, vous allez trouver de nombreuses incohérences. Et si tu lis le Coran et en apparence tu as l'impression que des versets s'opposent, eh bien c'est ta raison que tu dois accuser, et pas le Coran. Le Coran, lui, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Le faux ne l'atteint pas, ni devant, ni derrière, ni d'aucune part. Ce
qui est atteint par la limite et le faux, c'est notre raison. Notre raison, elle est limitée. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et ces choses-là qu'on ne comprend pas, alors on doit s'en remettre à Allah Azza wa Jal et dire Kullun min indi rabbina, comme les ar-rasikhuna fil ilmi disent. On doit dire tout provient d'Allah, donc c'est forcément la vérité. Et si on ne comprend pas, et si on a l'impression qu'il y a une incohérence, c'est de notre faute et pas dû au texte. Et les ulama, ils ont écrit des livres dans lesquels ils regroupent les versets qui en apparence se contredisent. Parmi eux, Muhammad al-Amin al-Shinqiti, rahmatullahi alayhi, dans son livre Daf'u Iham al-Idhtirab fi Ay al-Kitab. Il a un kitab dans lequel justement il réunit les versets qui en apparence se contredisent et t'explique en fait qu'ils ne se contredisent pas et comment les regrouper. Les exemples sont nombreux et sont variés. Pour ne citer qu'un exemple simple, quand Allah dit dans le Baqarah au départ, Alif Lam Mim dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Donc on comprend que le Coran est une guidée pour les muttaqin. Puis plus tard dans le Baqarah, toujours Allah Ta'ala dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin nas. Le mois de Ramadan est le mois dans lequel le Coran a été descendu comme guidée pour les gens. Le muttaqin, c'est pas tout le monde. Alors pourquoi il a dit le muttaqin au départ et ici il dit les gens? Parce qu'il y a deux types de guidées. Il y a la guidée qu'Allah Ta'ala offre à qui il veut parmi ses serviteurs et les fait suivre. Et il y a la guidée qui consiste à montrer le chemin. Montre le chemin sans pour autant que les gens vont suivre ce chemin-là. Suivre ce chemin-là, c'est le chemin du bien. Ah d'accord, mais moi je préfère prendre l'autre. Donc moi je l'ai guidé vers ce chemin-là, mais Allah il n'a pas guidé pour qu'ils le suivent. Donc il faut comprendre les versets ainsi. Et si on ne comprend pas, on vient d'abord aux ulama. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Donc quand une chose nous paraît ambiguë, il faut revenir à ceux qui ont la science. Et si même ceux qui ont la science n'arrivent pas à comprendre, alors on dit kullun min indi rabbina. Donc, on revient au verset, certes et assurément et réellement et absolument nous allons vous éprouver, c'est une réalité absolue, une certitude sans aucune hésitation ni doute, jusqu'à ce que nous voyions parmi vous al-mujahidin. Alors, le mot mujahidin aujourd'hui est devenu péjoratif. Ça y est, tu le dis, tout le monde a peur. Mais tu as remarqué, ça fait partie des comment ça s'appelle? Des changements de temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour les anciens, à l'époque de la guerre en Afghanistan contre la Russie, pas contre l'Amérique. C'est pas la même chose. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, dans les années 80, regardez les informations en France, hein, le mot mujahidin était normal. C'est-à-dire PPDA, vous vous rappelez le PPDA? Vous connaissez le PPDA, Ibrahim? Je connais pas le PPDA. Il disait oui, les moudjahidines en Afghanistan ont renversé les forces soviétiques. À l'époque, c'était l'URSS, c'était pas la Russie. C'était normal, ça dérangeait personne. Au contraire, même on les encourageait contre les Russes. Ah bah ça tombe bien, ça fait un moment que les Russes nous embêtent tous. Ils embêtaient l'Europe, ils embêtaient l'Amérique, il y avait la guerre froide et tout ça. Alors là, les Afghans, ils se sont mis au boulot. Ah bah ça tombe bien, nous on voulait pas combattre les Russes. Et les Afghans qui sont partis, tant mieux, allez, débarrassez-nous d'eux. Et là, les moujahidines, ils étaient des gens bien. Puis aujourd'hui, le mot moujahidine, on l'a enlevé. On l'a remplacé par djihadiste. C'est quoi ce djihadiste? Ça ne veut rien dire. Bref, attention, ce n'est pas le premier mot qui n'a pas de sens. Mais dans tous les cas, il faut arrêter de tourner autour du pot. Dans le Coran, le mot djihad, le mot moujahid, vise en premier lieu celui qui combat. En premier lieu celui qui combat. Surat Muhammad, parmi ses noms, c'est le qital. Le qital, c'est pas le qatl. Le qatl, c'est tuer. Et le qital, c'est combattre. Eh bien, parce qu'elle fait référence donc à certaines expéditions militaires, certaines batailles qu'a livrées le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notamment des attaques qu'ils ont subies. C'est ça qu'il faut remettre dans leurs circonstances, dans ces circonstances, pardon. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, des occidentaux qui veulent faire passer le Coran comme un livre de guerre et tout ça, bien sûr, ils décontextualisent les textes. Et il y a le texte et le contexte. Et dans la grande majorité des cas, lorsqu'on fait référence à la guerre dans le Coran, c'est
pour se défendre. Les musulmans, le prophète sallam et les musulmans se faisaient attaquer. Et donc tous les versets en rapport avec la guerre font référence en général à la défense. Bref, regardez, on prend la France aujourd'hui, qui parle de nous remettre le service militaire universel, attention. Avant c'était que pour les garçons, maintenant même les filles, ils y iront droit. Et voilà, ils nous disent quoi? On ne sait jamais. Il peut se passer demain quelque chose, comme ça au moins on aura de la main d'œuvre. Hein? Comme disaient certains, de la chair à canon. Bref, donc on se prépare. Il y a un roi qui conseillait son fils qui allait lui succéder plus tard. Il dit Man arad as-silm ista'adda lil harb. Celui qui veut la paix doit se préparer à la guerre. Je crois qu'il n'y a aucun président, aucune force, aucun pouvoir sur terre qui se dit nous, on ne sera jamais confronté à la guerre, on va jeter nos armes à la poubelle, on va arrêter, on va fermer les casernes de militaires. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bref. D'ailleurs, c'est marrant aussi parmi les incohérences de certains pays qui nous font des sommets sur la paix, qui vont dans les pays pour réconcilier ceux qui font la guerre, mais en même temps, ils vendent les armes. Il faut nous expliquer où est le problème en fait. À ce moment-là, vendez-leur des pistolets à eau si vous voulez vraiment qu'ils arrêtent de faire la guerre. C'est pas, allez, on va signer des traités, mais en même temps, je te vends des comment ça s'appelle déjà, des avions de chasse et je te vends mes derniers tanks ou mes derniers drones. Soyons un tant soit peu raisonnables. Bref. Donc, la base, c'est celui qui porte les armes pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi celui qui fournit un effort intense. Dans quoi? Dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, les ulama qui expliquent le Coran donnent ces deux sens au verset. Donc, hatta na'lam al-mujahidin, jusqu'à ce que nous voyions ceux qui combattent. Pourquoi ceux qui combattent? Lanabluwannakum, nous allons vous éprouver. Donc, on va comprendre que l'épreuve ici sera la guerre. Vous serez tranquille chez vous, vous ne demanderez rien à personne, et les ennemis viendront jusqu'à chez vous pour vous exclure de vos maisons, vous expulser, ou bien vous tuer. Alors, à ce moment-là, on va voir qui parmi vous va prendre les armes et les combattre. Et défendre sa terre, défendre sa personne, défendre sa famille, défendre ses biens, et l'akhirih. Deuxième sens possible, nous allons vous éprouver, c'est-à-dire à travers les ordres et les interdictions, à travers les législations, les obligations, jusqu'à ce qu'on voit parmi vous qui fournit des efforts dans l'exécution des ordres et le délaissement des interdits. Les deux sens sont possibles et ont été évoqués par les savants des tafsirs. وَالصَّابِرِينَ مِنْكُمْ. Et aussi, on va vous éprouver pour voir qui parmi vous vont combattre ou bien vont faire des efforts dans l'adoration et l'obéissance, ainsi que ceux qui endurent. Parce que qui dit guerre, dit mort, dit perte, dit problème, crise économique ou autre, famine, épidémie. Donc, vous allez être éprouvés et vous devrez endurer, supporter, patienter. Et dans l'autre sens, avec les interdictions, les obligations, les adorations, les obligations, eh bien, jusqu'à ce qu'on voit parmi vous ceux qui endurent, qui supportent, qui patientent face à ce qu'Allah ordonne de faire ou interdit. على كل حال. ثم قال رحمه الله والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. Les versets qui mettent en évidence la vertu et le mérite de l'endurance sont nombreux et connus. Imam Ahmed rahimahullah ta'ala, après avoir subi la prison et la torture, et après être sorti victorieux, les gens lui ont dit comment tu as fait pour supporter ça. Il a dit قرأت القرآن فوجدت أن الصبر ذكر فيه أكثر من 70 مرة. J'ai lu le Coran de nombreuses fois et j'ai constaté que la patience y était évoquée plus de 70 fois. J'ai dit wallahi لو صب الصبر على جرح لبرأ. Par Allah, si la patience, l'endurance était versée sur une blessure, elle guérirait. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala évoque des hadiths comme à son habitude.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور، اختلف شراح الحديث في بيان دلالة هذه الكلمة على قوله. فالطهور بمعنى الطهارة، فلو قلنا أن الطهارة هنا حسية ظاهرة قلنا إذن أن الإيمان بمعنى الصلاة، وقد جاءت الصلاة بمعنى الإيمان، أو وقد جاء الإيمان بمعنى الصلاة في القرآن في قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال العلماء أي صلاتكم. وهذه الآية نزلت بعد الأمر بتحويل القبلة من البيت المقدس إلى مكة المكرمة. فاليهود ذهبوا إلى المسلمين وقالوا لهم: هذه الصلوات التي كنتم تصلونها إلى البيت المقدس طيلة هذه الفترة، وهي أكثر من 6 أشهر، هذه كلها ذهبت سدى وضيعت عليكم. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، وسماها إيمانا لأن العلاقة بين الإيمان والصلاة ظاهرة. وكذلك لأن الله تبارك لأن المسلمين لما صلوا إلى بيت المقدس أو صلوا إلى بيت المقدس إنما فعلوه امتثالا لأمر الله عز وجل. فالإيمان من معاني الإيمان الصلاة. فلو قلنا أن الطهور بمعنى الطهارة الحسية قلنا أن الإيمان بمعنى الصلاة، والشطر بمعنى النصف، أي الطهارة الحسية نصف الصلاة عفوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الطهارة لا نعم الطهارة مفتاح الصلاة، أو الطهور مفتاح الصلاة، والتكبير تحريمها والتسليم تحليلها. طهور مفتاح الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، ويجب أن يطهر المرء نفسه ظاهرا قبل أن يشرع في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالطهارة نصف الصلاة، الطهارة الحسية الظاهرة. ولو قلنا أن الطهور بمعنى الطهارة الباطنة قلنا أن الإيمان على معناه الأول، لأنه لا بد من طهارة القلب ليكون المرء مؤمنا. قال الله عز وجل: وثيابك فطهر. فهذه الآية إما أن تكون على ظاهرها أي طهر ثيابك قبل أن تصلي، وانظر فيها حتى لا يبقى عليها أثر من النجاسة. وقد جاء في تفسير هذه الآية أن معناها: وأعمالك فطهر. من ماذا؟ من الشرك ومن الرياء ومن السمعة وما أشبه ذلك. فالطهور شطر الإيمان، وهذا يدل على أن المسلم لا بد أن يكون طاهرا باطنا وظاهرا.
ومن معاني الطهور أيضا ترك الذنوب ترك الذنوب قال الله عز وجل فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أي يتنزهون من الوقوع فيما نحن فيه من الذنوب. الطهور شطر الإيمان. Donc on passe au hadith numéro 25 rapporté par Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam الطهور شطر الإيمان. الطهور signifie la purification. Et la purification est de deux types. Une purification interne, abstraite, et une purification externe, concrète. Et les deux sens sont possibles ici. Si on fait référence à la purification interne, abstraite, qui consiste à purifier son cœur de l'association, du polythéisme, du paganisme, de l'ostentation et de tout ce qui vient entacher la foi. Donc il faut purifier son âme, il faut purifier son corps, son cœur pour être croyant. Cette purification-là étant en elle-même la moitié de la foi. Shatr en arabe, ça veut dire an-nisf, la moitié. Ou on dira que at-tuhur, dans le sens de purification externe et concrète, qui consiste à purifier son corps à l'aide de l'eau en premier lieu, ou de son assimilé si on n'a pas d'eau, tayammum, avec la terre ou autre. Alors, à ce moment-là, si on dit qu'à tuhur, la purification externe et concrète est le sens voulu ici, on devra dire que al-iman a le sens de la prière. Et il y a des textes qui existent dans lesquels le mot iman a été employé pour désigner la prière. Comme dans Surat al-Baqarah, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit et Allah ne va pas gâcher votre foi. Et les savants du tafsir disent qu'il s'agit ici de la prière. Et on revient au verset avant où Allah ta'ala parle de l'obligation de se tourner vers la Mecque pour faire la prière dorénavant, après que les musulmans aient fait la prière vers Jérusalem lorsqu'ils se sont installés à Médine, et sur de nombreux mois. Alors les Juifs qui les ont vu changer de qibla, de direction pour leur prière, leur ont dit que les prières que vous avez faites à Jérusalem pendant tout ce temps-là, n'ont pas été acceptées parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne direction. Et là, Allah Azza wa Jalla a rassuré les croyants en leur disant qu'ils n'allaient pas gâcher leurs prières. Ces prières accomplies durant tous ces mois-ci dans la direction de Jérusalem étaient comptées. Pourquoi ? Parce que les croyants n'ont fait qu'obéir à Allah Azza wa Jalla. Alors, al-iman a le sens de la foi, de la prière, pardon. Et ça indique bien le sens la relation très très forte qui existe entre la prière et la foi. Au point où de nombreux savants dans notre communauté annulent la foi de celui qui ne fait pas la prière. Alors, la purification est la moitié de la prière. Donc avant de prier, on doit se purifier, faire les ablutions. Et une prière accomplie sans qu'on ait fait les ablutions est une prière nulle, car les ablutions sont une condition de validité de la prière. Alors, at-tuhur shatrul iman, ça veut dire soit la purification interne du cœur et de l'âme, soit la moitié de la foi, dans son sens propre, ou soit at-tuhur shatrul iman, la purification externe, à travers les ablutions, grandes ou mineures ou majeures, soit la moitié de la prière. Et on peut dire aussi que les ablutions, la purification externe, sont la moitié de la foi. Parce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, que n'est consciencieux et régulier sur la purification qu'un croyant. Il n'y a qu'un croyant qui fait attention à toujours être pur. Et là on parle de la purification externe. At-tuhur shatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillahi بمعنى جميع المحامد مختصة لله عز وجل ولا يستحقها إلا هو فال
في الحمد لله لاستغراق الجنس، فمعناه جميع المحامد. واللام في لله حرف الجر بمعنى الاختصاص والاستحقاق، فالحمد لله بمعنى جميع المحامد لا يستحقها إلا هو، إلا الله عز وجل، واختص بها الله عز وجل. فهذه الكلمة على قصرها عظيمة المعنى، عظيمة المعنى. والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وتختلف هذه الكلمة يعني الحمد عن المدح، فالمدح أن تصف الممدوح بصفات الكمال من غير محبة ولا تعظيم. أما الحمد فلا بد فيه من تعظيمك ومحبتك للمحمود، هذا هو الفرق بين الكلمتين. والحمد إذا تكرر صار ثناء، صار ثناء. فعندنا ثلاث كلمات بمعنى متقارب: الحمد والمدح والثناء. فالحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، والمدح وصف الممدوح بالكمال من غير اشتراط المحبة والتعظيم، والثناء تكرار الحمد. فهذه الكلمة عظيمة المعنى، ولما كانت عظيمة المعنى كانت عظيمة الأجر، كانت عظيمة الأجر. ولو قدر أن هذه الكلمة جسم لكان هذا الجسم عظيم الحجم حتى ملأ السماوات، ملأ الميزان، حتى ملأ الميزان. فملء الحمد الميزان إما أن يكون بالأجر الموعود عليه، وإما أن يكون بالحجم. لو كان الحمد حجما لكان عظيما حتى ملأ الميزان. وقد قال أهل العلم أن الله تبارك وتعالى يجعل لبعض المعاني يوم القيامة أجساما. فقد جاء في الأحاديث أن سورة البقرة وسورة آل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. وكذلك جاء في الحديث أن القرآن يأتي وقد جعل الله عز وجل له سورة. على كل حال الله تبارك وتعالى قادر على أن يجعل للمعاني أجساما، فهذا أمر ليس عليه بعزيز سبحانه وتعالى. والحمد لله تملأ الميزان. وهذا يدل على أن هذه الكلمة ينبغي أن يتفوه بها المسلم في كل وقت وحين، في كل وقت وحين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها، يقول الحمد لله، ويقول الحمد لله رب العالمين، ويقول الحمد لله على كل حال. حتى في الأمور السيئة يقول الحمد لله على كل حال. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Puis il dit alayhi salatu wassalam والحمد لله تملأ الميزان. Puis il dit alhamdulillah. Donc en français on dit la louange appartient à Allah. Ça c'est une traduction bonne mais qui est littérale, c'est-à-dire on se contente juste de traduire les mots tels qu'ils sont. Il serait mieux d'y ajouter l'essence alhamdu. Donc on sait que al en français, en arabe pardon, est un article équivalent à le en français. Ça c'est son sens grammatical. Quant à son sens plus profond, en arabe on lui accorde un sens qui s'appelle al-istighraq. Al-istighraq, ça veut dire englober. Pour certains cas, al aura un sens supplémentaire, une nuance supplémentaire. Et donc ici, al indique l'englobe. Je pense qu'on dit l'englobement. Oui, l'englobement du sens
Donc ce n'est plus Al-Hamdou, ce n'est plus la louange. C'est l'ensemble de toutes les louanges. C'est dans ce sens-là. L'ensemble de toutes les louanges. Et pour te donner un exemple à quel point le simple mot Al donne au mot qui le suit le sens du pluriel, on prend dans le Coran quand Allah tabaraka wa ta'ala dit أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أو الطفل. الطفل, c'est en français l'enfant. Le pluriel c'est atfal. Donc si on traduisait littéralement, on dirait ou l'enfant, ceux qui n'ont pas découvert la fin du verset. الذين لم يظهروا. Ceux qui n'ont pas découvert, alors qu'il dit at-tifl, l'enfant. Parce que al ici englobe tous les enfants possibles. Donc ce sera un singulier qui aura le sens du pluriel. Pareil ici, Alhamdou, c'est l'ensemble absolu des louanges. Donc ce n'est pas un singulier, c'est un pluriel. Et ce n'est pas un pluriel de base, c'est le pluriel ultime. Tous les pluriels, toutes les louanges. Lillah. Vous savez que le nom Allah Azza wa Jal commence par un alif. Ici, quand on écrit Lillah, on supprime le alif. Pour une illa tasrifiyya, u'fikum anha. Pour une raison d'ordre de conjugaison dont je vous épargnerai les détails. Parce que ceux qui la connaissent en arabe n'ont pas besoin que je leur explique. Ceux qui ne la connaissent pas en français, je vais leur expliquer, ils ne vont pas comprendre. Donc, apprenez l'arabe. Lillah. Donc le lam, li, est une préposition. Cette préposition, comme on l'a dit en français, la louange appartient à Allah. Indique l'appartenance. Mais pas seulement. Elle indique aussi l'exclusivité et le mérite. Ce qui signifie que l'ensemble absolu de toutes les louanges appartiennent à Allah exclusivement car il est le seul à les mériter. Alhamdulillah en arabe, ces deux mots, ces trois mots, parce que l'âme c'est un mot, eh bien, sont traduits par toute cette phrase comme on vient de le faire. L'ensemble absolu de toutes les louanges appartiennent à Allah exclusivement car il est le seul à toutes les mériter. Et Alhamdou en arabe on le traduit par louange en français. Louange en français c'est un compliment. Mais en arabe c'est plus profond aussi. La louange consiste à décrire celui que tu loues, le louer, avec les attributs de la perfection. C'est-à-dire le complimenter, lui faire des éloges, tout en aimant celui que tu complimentes, que tu loues, en l'aimant et en le glorifiant. C'est-à-dire que si jamais je fais des compliments à quelqu'un, qui que ce soit, sans l'aimer ni le glorifier, on n'appellera pas ça hamd en arabe. On l'appellera madh. En français, ils traduisent hamd par louange et madh par éloge. Après, je ne sais pas si en français il existe une différence au niveau du sens entre louange et éloge, ou bien est-ce que ce sont de purs synonymes. Mais dans tous les cas, en arabe, ils ne sont pas de purs synonymes. Al-hamd, c'est complimenter quelqu'un parce qu'on l'aime et on le glorifie. Et al-madh, c'est complimenter quelqu'un sans forcément l'aimer ou le glorifier. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le maddahin, les complimenteurs. Mais le maddah et le madih, c'est pas pareil aussi. Le maddah, c'est celui qui te complimente, pas parce que tu es gentil, parce qu'il t'aime, parce qu'il te respecte. Non, c'est parce qu'il veut obtenir de ta part quelque chose. C'est ça qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, uhsu fi wujuhil maddahin at-turab. Jetez au visage de ceux qui complimentent exagérément de la terre. Et un homme, il a complimenté un autre en présence du prophète, il lui a dit laqad darabta unuqa sahibik ou laqad qata'ta ou kama qala. Il a dit à celui qui a complimenté l'autre, tu viens de lui couper la tête à cause de tes éloges. Et de toute façon, dans ce livre-là, bon, un jour, Inch'Allah, on y arrivera, il y a un chapitre sur al-madh. Mais bikhtisar, brièvement, il n'est pas interdit de complimenter son frère. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est le faire
en étant intéressé, ou le faire avec quelqu'un de qui on craint que cet éloge va le changer. Quand on ne craint pas de cette personne-là qu'il soit touché par l'éloge au point où, ça y est, il perd la tête, ou qu'on ne fait pas ça dans le but d'obtenir quelque chose de sa part, alors il n'y a pas de mal à le faire. Le prophète le faisait, sallallahu alayhi wa sallam. Il complémentait ses compagnons, radiyallahu anhum, dans plein de hadiths différents. Dans plein de hadiths. Et là, tu comprends le lien, le rapport qu'il y a entre tous ces textes-là. Et nous, malheureusement, on n'a pas compris ce rapport-là. Nous, quand on a compris qu'il ne faut pas faire de compliments aux gens. Il y a des gens qui viennent te faire des fois, ils disent, Pri, je vais te dire un truc, mais t'envoles pas. Hein. Genre, c'est bon, ne prends pas la grosse tête. Et l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, ils sont venus le voir après qu'il soit sorti de prison. Et après que le calife ait été remplacé par un de ses frères, ou là son fils, je ne sais plus, et qu'il a donné à l'imam Ahmed la place qui lui revenait, les gens venaient voir l'imam Ahmed de tout le pays, ils lui disaient, Allah il t'aime, les gens ils t'aiment, tout le monde ne parle de toi combien, tout le monde invoque Allah en ta faveur. Et on dit un truc comme ça, toi, tu dors plus. Et lui il a dit, qu'est-ce que ça m'apporte de savoir ça? Moi je sais qui je suis. Et ils ne savent pas je suis qui vraiment. Moi je sais je suis qui vraiment. Ça ne me change rien à ma vie qu'il fasse des invocations pour moi ou pas. Mohamed, on pouvait lui dire ça n'allait rien changer dans sa vie. Et des gens, des fois, ils viennent te voir et te disent, ouais, fais attention, fais ça. Excuse-moi, mais. Voilà, de la part de certaines personnes, certains compliments ne vont pas changer grand-chose chez certaines personnes. Après, al-nas atba' wa ashkal, ils ne sont pas tous les mêmes. Il y en a chez qui le compliment va être dangereux, donc il faudra éviter. Il y en a chez qui le compliment ne va rien changer. D'ailleurs, il est important de la part du professeur de complimenter ses élèves pour les encourager et pour faire naître en eux une rivalité saine. Allah dit وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. On doit se faire concurrence dans le bien. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Au point où certains salafs ils voyaient que quand Allah il te permettait de faire une action, une adoration, fissir, tout seul, secrètement, eh bien va en parler aux gens. Il y en a qui passaient la nuit en prière et qui voyaient leur frère à Subh à la mosquée. Ils disaient, moi, grâce à Allah, cette nuit j'ai passé la nuit en prière. Les gens ils lui disaient, Allah il dit, garde-le pour toi. Il dit non. Allah il dit, c'est un bienfait de la part d'Allah que j'ai réussi à prier cette nuit. Donc j'en parle, comme Allah me demande de le faire. Mais là pareil, celui qui a peur qu'en parlant aux gens de ce qu'il fait secrètement, il commence à se croire meilleur que les autres, il vaut mieux qu'il le garde pour lui. Donc, c'est comme quand Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. Si vous faites des aumônes ouvertement, publiquement, c'est très bien. Mais si vous le faites secrètement et que vous le donnez aux pauvres, فهو خير لكم, c'est mieux pour vous. Eh ben, كل بحسبه. Dans certains cas, faire l'aumône en public, c'est mieux que de la faire en privé. Et dans beaucoup de cas, la plupart d'ailleurs, c'est mieux de la faire en privé que de la faire en public. هذا هو الفقه. C'est ça le fiqh. Comprendre les textes et les mettre à leur place, ou bien avec les personnes qui leur correspondent. Donc, alhamdoulilah, on a dit, c'est le fait de complimenter, de louer quelqu'un, tout en l'aimant et en le glorifiant, le respectant énormément. Si je le loue, le complimente sans l'aimer ou le glorifier, c'est pas du hamd, c'est du madh. D'ailleurs, Ibn Qayyim, rahimahullah, il fait une allusion au fait que ces deux mots soient composés des mêmes lettres. Hamd, ha, mim, dal, madh, mim, dal, ha. Et il te donne plusieurs mots qui vont ensemble comme ça, dont le sens est proche, mais dont la seule différence, c'est l'ordre des lettres dans le mot. Il en parle dans certains de ses ouvrages, comme notamment Uddat al-Sabir. Ala kulli hal, alhamdulillah tamla'u al-mizan. Donc on a al-hamd, on a le madh et on a le thana. Le thana, c'est juste la répétition de l'hamd. Dans le hadith de Qudsi, Allah Ta'ala dit
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الله وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله أثنى علي عبدي أثنى تكرر الحمد فصار ثناء طيب الحمد لله تملأ الميزان remplit la balance. La balance, quelle balance? La balance du jour de la résurrection, celle sur laquelle les actions des humains et des djinns seront pesées. Est-ce qu'il y a une balance ou plusieurs balances? اختلف العلماء في هذا. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. Nous allons poser les balances de la justice pour le jour de la résurrection. وقال عز وجل فمن ثقلت موازينه, celui dont les balances seront lourdes. Ça c'est une traduction possible parce que mawazin en arabe ça peut être le pluriel de mizan, balance, comme ça peut être le pluriel de mawzoun, qui veut dire peser, ce qui est pesé. Mawzoun. Ala kulli hal, on va rester sur la base, une balance. Al-mizan, la balance du jour de la résurrection, qui a deux plateaux, kiffatan, et qui a un lisan. Et lisan ou le mizan, la langue de la balance, c'est pas une langue avec laquelle elle parle. Vous savez, les balances à l'ancienne, on avait au milieu, je sais pas comment, j'ai oublié comment ça s'appelle, un curseur, voilà, qui servait donc à savoir quel était le poids de la chose pesée. En arabe, on appelle ça le lisan ou le mizan. Et Al-Zahabi, rahimahullah, il a un livre qu'il a appelé Mizan ou l'I'tidal. Et après avoir fait ce livre-là, il était trop long, il l'a raccourci. Il a appelé lisan ou le mizan. Il était toujours aussi trop long. Alors il a fait un tahdhib. Il a fait encore un résumé. Après Ibn Hajar est venu, il a fait un taqrib. Il a appelé taqrib ou tahdhib. Le livre, il a été essoré 4 fois. Mizan ou l'I'tidal, al-i'tidal, lisan ou le mizan, tahdhib ou al-lisan, taqrib ou tahdhib. En fait, c'est un livre dans lequel il répertorie les rapporteurs du hadith. C'est comme un annuaire, mais à la place d'avoir le numéro de téléphone et l'adresse, tu sais ce que les savants du hadith ont dit sur les rapporteurs. Ala kulli hal. C'était une petite parenthèse. Al-Mizan. Mais la balance du jour de la résurrection, Allah il fait sortir de cette balance-là un coup. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Non, je confonds avec notre hadith. Mais ala kulli hal, cette balance-là servira à peser les actions des serviteurs. Eh bien, alhamdulillah, tamla'ul mizan. Cette formule-là, alhamdulillah, remplit la balance. Remplit la balance. Donc, comment est-ce que alhamdulillah peut-elle remplir la balance, vu que ce n'est qu'une formule, ce n'est qu'une parole? Les savants ont donné plusieurs sens possibles à cette parole-là. Ils ont dit que c'est la récompense. Parce que alhamdulillah revient à reconnaître qu'Allah est parfait dans ses noms et ses attributs. Et n'a aucun défaut. Et de par son sens qui est fort et profond, eh bien, cette parole-là engendrera une récompense énorme. Parce qu'elle sert à décrire le plus grandiose des grandioses, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa perfection qui n'a aucune limite et rien pour l'annuler ou l'entacher. Alors sa récompense est énorme. Donc ils ont dit le sens de Alhamdulillah tamla'ul mizan, Alhamdulillah remplit la balance dans la récompense qui est promise pour celui qui le dit. D'autres ont dit que le jour de la résurrection, Allah tabaraka wa ta'ala donnera à certains sens, certaines formules, des corps. Ils vont passer de l'abstrait au concret. Il y a beaucoup de hadiths qui font référence à ça. Comme le hadith où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que la sourate al-Baqarah et sourate al-Imran viendront au jour de la résurrection comme 2 nuages. Ou comme 2 nuées d'oiseaux. Ou encore un hadith comme quoi le Coran il viendra sous la forme d'un homme très beau.
Ou bien encore d'autres hadiths qui font référence à ces choses-là. Comme quoi, le jour de la résurrection, Allah Ta'ala donnera à des sens, des corps physiques qui viendront, comme Allah leur demandera de venir, le jour de la résurrection. Et donc à ce moment-là, comme Alhamdulillah a un sens énorme, eh bien si Allah lui donne un corps le jour de la résurrection, il sera tellement énorme par rapport à son sens qu'il pourra remplir la balance. Ou bien tout simplement, si Alhamdulillah était un corps physique, il serait tellement énorme qu'il remplirait la balance. Tout ça pour dire que cette parole-là, Alhamdulillah, avec sa petite taille, a un sens énorme, une récompense énorme. Et on doit donc le dire le plus souvent possible. Le plus souvent possible. Allah dit dans le Coran, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Qu'il évoque différentes caractéristiques des croyants. Parmi elles, Al-Hamidoun. Al-Hamidoun. Ceux qui louent Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait beaucoup Alhamdulillah. Dans les choses qui lui plaisaient et même celles qui ne lui plaisaient pas. Il disait Alhamdulillah ou Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et quand c'était une chose mauvaise, il disait Alhamdulillahi ala kulli hal. Que la louange d'Allah soit faite en toutes circonstances. Après, on a une autre formule, qui est un hadith qui est faible. Alhamdulillahi alladhi la yuhmadu ala makruhin siwa. هذا في الحقيقة ينبغي ألا يقال. Ça, il vaut mieux ne pas le dire. Alhamdulillah alladhi la yuhmadu ala makruhin siwa. Que soit loué Allah, celui dont personne d'autre que lui n'est loué dans une chose détestable. Et ça implique à dire qu'on loue Allah alors qu'on déteste la chose. Non. Il est mieux de dire Alhamdulillahi ala kulli hal. Et d'ailleurs, pour la faïda, ces trois formules-là, Alhamdulillah, wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa Alhamdulillahi ala kulli hal, ont été rapportés, il a été rapporté que le prophète disait après avoir éternué. Des fois, il disait Alhamdulillah tout seul, des fois, il disait Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et des fois, il disait Alhamdulillahi ala kulli hal. Les trois font partie de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. ثم قال عليه الصلاة والسلام وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحمدلة التسبيح. وقد سبق آنفا بيان معنى الحمد. وأما التسبيح فهو تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. فالحمد لله لبيان الكمال، وسبحان الله لبيان عدم وجود النقائص والعيوب. لذلك كان الحمد لله أعظم أجرا من سبحان الله. لماذا وكيف نقول ذلك؟ لأن الحمد لله وحده تملأ الميزان. وجاءت الأخبار أن الميزان أكبر من السماوات والأرض. فإذا كان الحمد لله تملأ الميزان وحدها، والتسبيح والحمد والتحميد كلاهما يملأان ما بين السماوات والأرض، دل على أن نصف السماوات والأرض يملأه التسبيح، مع أن الحمد لله وحده يملأ الميزان. فبيان الكمال أعظم من التنزيه من النقص. والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ. هنا أو للشك، والشك من أحد رواة الحديث. هل الحمد لله وحده يملأ ما بين السماوات والأرض، أو سبحان الله وحده يملأ ما بين السماوات والأرض، أو سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض؟ كل ذلك محتمل، ما بين السماوات والأرض.
فكما أن الحمد يملأ الميزان فالتسبيح يملأ على أحد الاحتمالات الثلاثة ما بين السماوات والأرض أو نصف ما بين السماوات والأرض. فالتحميد والتسبيح معناهما عظيم وأجرهما جسيم، فينبغي أن يكون لسان المسلم رطبا بذكر الله عز وجل تحميدا وتسبيحا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بكل تحميد صدقة، بكل تسبيح أو تسبيحة صدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Puis il a dit عليه الصلاة والسلام والحمد لله وسبحان الله والحمد لله. سبحان الله, on va faire le i'rab de subhan Allah. Bien. Subhana, il est toujours mansoub. Toujours. Pourquoi? Parce qu'il est le maf'oul al-mutlaq d'un fi'l mahdhouf taqdiruhu sabbaha. Subhana. Ça c'est pour les arabophones. ولا يضاف ولا يكون إلا مضافا. Il sera toujours mudaf. Non, pas tout seul. Pas subhan, c'est tout. C'est toujours subhana Allah azza wa jalla. Donc il est toujours mansoub, il est toujours mudaf, et il est toujours mudaf ila Allah azza wa jalla. Ni plus ni moins. هذه قواعد. القحطاني رحمه الله تعالى بالصانونية il dit un bait, il dit من كان يظن أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأتي منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني فإذا رأى النظمين وليقل سبحاني. هذا هو محل الشهيد. أبيات عجيبة جدا. Il dit, là il lance un défi à ceux qui prétendent que le Coran, sa forme est facilement, on peut facilement la reproduire, et que pour eux c'est que de la poésie. Alors qu'il nous fasse un verset ou une sourate, et lorsqu'il verra que sa sourate ou son verset ressemble au Coran, alors qu'il devienne le Dieu de la création et qu'il dise Subhani. Mais bien sûr il ne le pourra pas. Et pourquoi je vous dis ce bayt-là? Parce qu'il dit Subhani. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas. C'est possible l'oratan, mais on ne le trouve pas. D'accord? Donc, Subhanallah, le mot Subhan, il vient, c'est un ismul masdar de tasbih, de sabbaha, pardon. Le masdar de sabbaha, c'est tasbih. C'est la base. جاء على وزن فعل يأتي مصدره على وزن تفعيل. سبح تسبيحا. Et on a ismul masdar. C'est un autre masdar du verbe, mais construit différemment. Donc subhan et tasbih ont le même sens. Comme salam et taslim ont le même sens. يعني على كل حال سبحان الله, qu'est-ce que ça signifie? C'est le fait d'exempter. Et même exempter, c'est, j'aime pas. C'est le fait de reconnaître, parce que des fois nous en français on a un problème, c'est qu'on cherche absolument à traduire le mot par un autre. Mais tu ne peux pas traduire une langue de plus de 12 millions de mots avec une langue d'à peu près 200 000 mots. C'est pas possible. Donc obligatoirement tu vas te retrouver avec des mots dont tu ne trouveras pas l'équivalent en français. Alors arrête de te torturer l'esprit, traduis par une phrase. Donc, exempter, pendant un moment, je trouvais que c'était le mot qui se rapprochait le plus du mot en arabe, mais ça reste malgré tout lointain. Donc, c'est le fait de reconnaître qu'Allah Azza wa Jal n'a aucun défaut et aucun manque. C'est ça, subhanallah. Et parmi les verbes qui se rapprochent le plus dans la traduction française, c'est pas glorifier. En français, quand tu dis subhanallah, ils traduisent par gloire à Allah. Là. C'est bien, mais c'est pas assez. Il y a mieux. Il y a sanctifier.
qu'Allah soit sanctifié. Sanctifié, ça vient de saint. Et le saint, c'est celui qui n'a pas de défaut. Donc celui qui se rapproche le plus du sens en arabe, c'est la sanctification. Le fait, il y en a qui disent, je l'ai sur le bout de la langue, c'est transcender, la transcendance. Voilà, faut pas se mentir. Dans le 93, le nombre de personnes qui connaissent le mot transcender, c'est pas beaucoup. Alors en France, en général, peut-être encore moins. Donc transcendance, qu'Allah soit transcendé, qu'Allah soit exalté. Bref, subhanallah, qu'Allah soit sanctifié. Sanctifié, yani, dans le sens où il est saint de tout manque et défaut. C'est ça, subhanallah. Donc subhanallah, c'est pour dire qu'Allah il n'a aucun défaut, aucun manque, aucune imperfection. Et alhamdulillah, c'est pour dire qu'Allah il a toutes les perfections. Donc ensemble, on retrouve le tawhid. Allah doit être le seul à être adoré parce qu'il a toutes les perfections. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui doit être rejeté parce qu'ils ont des imperfections. Et le seul à mériter l'adoration seul et uniquement, c'est celui qui a toutes les perfections et n'a aucune imperfection, qu'il soit exalté. Alors, subhanallah et alhamdulillah remplissent, et là dans le hadith, on a un doute. On a deux formes. On a toutes les deux remplissent ou remplis au singulier. Donc soit on a le duel, soit on a le singulier. Et ces deux possibilités sont dues à un doute d'un des rapporteurs du hadith. Donc il ne savait plus si c'était l'un ou l'autre. Alors il a préféré les dire tous les deux pour éviter qu'on perde un des sens. Et ces deux mots-là, ces deux doutes possibles, donnent trois suppositions possibles. C'est que soit les deux, subhanallah wa alhamdulillah, remplissent ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Première supposition. Soit, subhanallah tout seul remplit ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Ou soit, alhamdulillah tout seul remplit ce qu'il y a entre les cieux et la terre. D'ailleurs, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus grand? L'espace qui existe, qui occupe ce qu'il y a entre les cieux et la terre? Et quand on parle des cieux, on parle de 7 cieux, dont chaque ciel est supérieur en taille à celui qui le précède. Donc le 7e ciel est plus grand que le 6e, qui est plus grand que le 5e, qui est plus grand que le 4e, et ainsi de suite. 7 cieux superposés, les uns dessous des autres. Puis on a aussi 7 terres, qui sont elles aussi superposées. Eh bien l'espace qui existe entre la dernière terre et le dernier ciel est occupé par subhanallah tout seul, ou alhamdulillah tout seul, ou subhanallah et alhamdulillah ensemble. Maintenant, est-ce qu'on doit comprendre de cette partie du hadith que subhanallah et alhamdulillah occupent plus d'espace que alhamdulillah tout seul? Non. Parce qu'il existe des textes dans lesquels on nous dit que la balance du jour de la résurrection est tellement grandiose et tellement énorme qu'elle est plus grande que les cieux et la terre, toute seule. Il faut bien ça pour peser les actions de toutes les créatures depuis le début de la création. Et les créatures qui sont bien sûr responsables de leurs actes. Donc, si on dit que ce sont les deux formules qui remplissent l'espace qui occupe, qu'il y a entre la dernière terre et le dernier ciel, eh bien ça voudra dire que subhanallah est entre guillemets inférieur à alhamdulillah. Parce que alhamdulillah tout seul remplit la balance qui est plus grande que les cieux et la terre. Pourquoi? Parce que mettre en évidence la grandeur divine et sa perfection a le dessus sur le fait de mettre en évidence qu'il n'a pas de défaut. Parce qu'une entité parfaite, complètement, sous-entend qu'elle n'est pas de défaut. Sous-entend qu'elle n'est pas de défaut. Et on a dû dire aux gens qu'Allah n'avait pas de défaut que parce que les gens ont attribué à Allah des défauts, wal'iyadu billah. Ceux qui ont dit Allah il a un enfant, ça veut dire qu'Allah il a besoin. Et avoir un besoin c'est un défaut. Et Allah n'a pas besoin.
de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Donc on dit Subhanallah. Qu'Allah soit sanctifié du défaut qu'on lui a attribué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de défaut. Et si on avait compris Alhamdulillah comme il se le doit, jamais personne n'aurait adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à partir du moment où on a eu une mauvaise opinion envers Allah, jusqu'à lui attribuer des défauts, on est parti chercher autre que lui à adorer. Alors que jamais rien ni personne ne sera plus parfait qu'Allah Azza wa Jal. La comparaison n'est même pas possible. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ثم قال والصلاة نور. الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهي العبادة الوحيدة التي لا تسقط عند العجز. لا تسقط عند العجز. قال العلماء لا واجب مع العجز. فالعاجز عن الصيام إن كان عجزه مؤقتا قضى الأيام التي لم يصمها عندما يسترجع قوته. وإن كان عجزه مؤبدا أفدى. وإن عجز عن الفدية سقط عنه الأمر. والعاجز عن الزكاة ليس عليه شيء، وإن كان فقيرا أو مسكينا أو من الأصناف الثمانية المذكورة في الآية عليكم السلام فيجوز أن يعطى من الزكاة. والعاجز عن الحج لا شيء عليه. والعاجز عن الأعمال بصفة عامة لا يؤاخذ بعجزه إلا المصلي. فالعاجز عن الصلاة عن القيام في الصلاة صلى جالسا، وإن عجز عن الجلوس صلى عن جنبه أو على جنبه، وإن عجز عن أن يصلي عن جنبه صلى مستلقيا، وإن عجز أن يصلي مستلقيا صلى بعينيه، وإن عجز أن يصلي بعينيه صلى بقلبه، وإن عجز عن الوضوء بالماء تيمم، وإن عجز عن التيمم صلى على حالته. فالصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، حتى لو كان على جنابه، ولو جرد من ملابسه، ولو جهل جهة القبلة، وجب عليه أن يصلي على حالته التي هو عليها. والصلاة عند طائفة من أهل العلم تركها كفر أكبر ينقل عن الملة. ومع ذلك فالصلاة نور، نور للمؤمن في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا فكانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، فهي فرحته وبهجته وسعادته وسروره عليه الصلاة والسلام. وهي كذلك بصيرة للمؤمن في هذه الدنيا. فالذي يقيم الصلاة على الوجه المأمور به والوجه الذي يرضي الله عز وجل هذا يرزق الله عز وجل له البصيرة. وأما في القبر فهي كذلك نور، لا سيما صلاة الليل. قال الشاعر: يا رجال الليل جد رب داع لا يرد، ليس شيء كصلاة الليل للقبر يعد. وفي الآخرة كانت الصلاة نورا للعبد بعدما كورت الشمس فذهب ضوءها. وكذلك عند مرور الناس على الصراط فكانت الصلاة نورا للمسلم في الدور الثلاث، في الدنيا والآخرة وفي القبر.
Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la prière est une lumière. La prière est ce lien qui lie le serviteur à son créateur. Et c'est le pilier le plus important dans tous les piliers de l'islam après l'attestation de foi. Et c'est la seule obligation qui n'est pas levée lors de l'incapacité. Il existe une règle chez les savants qui nous dit qu'il n'y a pas d'obligation avec l'incapacité. Donc on a la prière, on a l'aumône, on a le jeûne, on a le pèlerinage. Celui qui n'a pas la capacité de payer l'aumône est exempté de l'obligation. Celui qui n'a pas les capacités de jeûner, si cette incapacité est temporaire, alors il rattrapera les jours qu'il a manqués dès qu'il sera en mesure de les accomplir. Si la capacité est définitive, alors il devra, à la place du jeûne, payer une rançon. S'il n'a pas les moyens de payer cette rançon, il sera exempté de la rançon. Tout comme celui qui n'a pas les moyens d'accomplir le pèlerinage en sera exempté. Donc il n'y a pas d'obligation avec l'incapacité, sauf pour la prière. La prière, Allah Azza wa Jalla nous a légiféré de façon à ce qu'elle soit accomplie dans toutes les circonstances. Celui qui doit, à la base, on doit prier debout, puis s'incliner, puis se prosterner. Celui qui est incapable de rester debout, priera assis. Celui qui est incapable de rester assis, priera allongé sur le côté. Celui qui est incapable de prier allongé sur le côté, priera allongé sur le dos. Celui qui est incapable de prier allongé, priera avec ses yeux. Celui qui est incapable de prier avec ses yeux, priera avec son cœur. On doit faire les ablutions pour faire la prière. Eh bien, on doit en premier lieu se servir de l'eau. Si on ne peut pas se servir de l'eau parce que on ne peut pas physiquement à cause de nos blessures, ou bien on ne peut pas parce que l'eau qu'on a n'est pas suffisante pour qu'on puisse faire les ablutions avec, ou bien parce qu'il n'y a pas d'eau du tout, on fera le tayammum, ce qu'on appelle les ablutions sèches, à l'aide de la terre ou de son équivalent. Et si on ne peut pas faire les ablutions sèches, eh bien on prie sans faire les ablutions. Au point où, si on trouve un homme en état de janaba, d'impureté majeure, nu, à un endroit où il ignore où est la qibla, sans qu'il ne puisse faire le tayammum, eh bien, on lui dira de faire la prière quand même. Après, est-ce qu'il la rattrape après ou pas, c'est question à divergence chez les savants. Mais il devra la faire quand même. D'ailleurs, les fuqaha, dans leur livre de fiqh, mettent en situation le cas où on est ensemble, on voyage, on se fait arrêter par des brigands et ils nous volent nos biens et même nos vêtements, ils nous laissent tous tout nus. Et on nous met nulle part. Pas une goutte d'eau à l'horizon. Pas de quoi couvrir sa nudité. Qu'est-ce qu'on fait? On ne prie pas? La journée passe? Non. On prie. L'imam, il se met devant? Non. Il reste dans le même rang que les autres. Ala kulli hal, Allah, il a même fait un reproche aux croyants lorsqu'en pleine bataille, ils n'ont pas fait la prière de l'Asr. Dans la bataille de l'Khandaq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé contre ses ennemis, entre guillemets. Il a dit Mala Allahu quburahum nara, qu'Allah y remplisse leur tombe de feu. Shaghaluna an salati al-wusta, shaghaluna an salati al-asr. Ils nous ont empêchés de faire la prière de l'Asr. Ce jour-là, ils ont fait l'Asr après le coucher du soleil. Et Allah, il est arrivé dans le Coran Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. Faites la prière régulièrement, consciencieusement, à son heure, et en particulier la prière de l'Asr, al-wusta, la prière médiane. Dans le hadith, Man taraka salat al-asri, faka'annama watira ahlahu wa malah. L'Asr. Celui qui délaisse la prière de l'Asr toute seule, c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens. Wa fi riwaya faka'annama habita amaluh. C'est comme si toutes ces actions étaient vaines, anéanties.
Elle dit salatun wahida, une seule prière. Jusqu'à ce que le prophète dise sallallahu alayhi wa sallam بين الرجل والشرك والكفر الصلاة فمن تركها فقد كفر. Entre l'homme, l'association et la mécréance, il y a la prière. Celui qui la délaisse, il a certes mécru. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. La différence qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. C'est pour ça que d'ailleurs de nombreux savants dans la communauté voient que celui qui délaisse la prière, il a mécru. Une grande mécréance qui le fait sortir de l'islam, wal-'iyadhu billah. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre à la mosquée et fait la prière avec les gens. Après la prière, il se retourne comme à son habitude et il voit deux hommes assis au fond de la mosquée. Ils n'ont pas prié avec les gens. Il a été les voir. Il leur a dit Awa muslimani antuma? Vous êtes des musulmans, vous? Je dis Na'am. Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana? Qu'est-ce qui vous a empêché de prier avec nous? Ils ont dit en fait, nous, après l'adhan, on a prié chez nous. Et quand on arrive à la mosquée, on vous avait trouvé, vous n'avez pas encore prié. Alors on a attendu que vous finissiez la prière. Il leur a dit non. Priez avec nous. Vous ne restez pas tout seul à nous voir prier sans faire la prière. Taban bin niyat nafila, parce qu'on ne va pas répéter la même prière plusieurs fois. Al-Shahid, regardez le hadith. شك في إسلامهما لما رآهما منعزلين عنهم بعد أداء الصلاة. Il a douté de leur islam lorsqu'il les a vus éloignés d'eux alors qu'ils venaient de faire la prière. Ala kulli hal, la prière, on peut en parler beaucoup. Mais ici, le prophète nous dit que c'est une lumière. C'est une lumière pour le croyant. Cette lumière, elle est pour lui, ici-bas, dans le monde intermédiaire, si on peut l'appeler ainsi, et l'au-delà. Quand on parle du monde intermédiaire, on parle de la tombe. Ça fait partie de l'au-delà, même si on l'appelle différemment. On l'appelle al-barzakh en arabe. En français, on l'appelle ism. I-S-T-H-M-E. C'est intéressant de faire ce genre de mot dans une dictée. Hein? Ala kulli hal, c'est-à-dire un monde intermédiaire, même si ça fait partie de l'au-delà. C'est une lumière pour le croyant ici-bas, parce que la prière est censée être son bonheur, sa joie de vivre. Comme c'était le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. C'est la réjouissance de mon regard. Si on traduisait littéralement, tu vas dire ça en français, qu'est-ce que ça veut dire la réjouissance? Non, la fraîcheur de mon regard. Qurratu, c'est la fraîcheur. Ça veut dire le qarr qui veut dire le bard, le froid. Al-ayn ma'rouf, l'œil. La fraîcheur de l'œil. Pourquoi est-ce que les Arabes appellent le bonheur la fraîcheur de l'œil? Tout simplement parce que les Arabes ils disent que quand quelqu'un il pleure de joie, ses larmes elles sont froides. Et quand il pleure de tristesse, ses larmes elles sont chaudes. Donc ils ont appelé le bonheur fraîcheur de l'œil en référence à la larme qui coule au moment du bonheur. Donc la réjouissance, le bonheur du prophète ultime ici-bas, c'est dans la prière. Quand pour lui c'est un bonheur ultime, pour nous c'est un fardeau lourd. Le prophète disait à Bilal radiyallahu anhu, arihna biha ya Bilal. Non, c'est pas ça. Si, arihna biha. Donc, apaise-nous par la prière, parce que Bilal il allait faire l'adhan. En gros, tu fais l'adhan et avec la prière, apaise-nous, qu'on puisse la faire avec l'adhan. Nous, aujourd'hui, on dirait plutôt arihna minha. Ça veut dire débarrasse-nous d'elle. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, beaucoup de gens qui se disent musulmans aujourd'hui, ils ne font pas la prière. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne veulent pas la faire. Pas parce qu'ils n'aiment pas la faire. C'est parce que pour eux, c'est un fardeau. C'est lourd. Je pense que tous, quand on a commencé à prier, cette nouveauté de faire les ablutions, de faire la prière 5 fois par jour, on trouvait ça lourd. Eh bien, dis donc, à la base, on devait en faire 50. Hein. Et Allah, par sa miséricorde, il nous a diminué jusqu'à en faire 5. Et pourtant, ça reste malgré tout toujours trop pour les gens. Mais si on la trouve lourde, c'est parce qu'on l'a fait mal. Toujours c'est le cas. Allah dit dans le Coran وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. La prière empêche celui qui l'accomplit
de s'adonner à la turpitude et au mal. Ça, c'est chez celui qui l'a fait bien. Quand tu fais bien la prière, au moment où tu as l'occasion de faire du mal, tu as cette prière qui te rappelle que tu fais la prière. Et que cette action-là n'est pas dans les actions de ceux qui font la prière. Taïb. C'est une lumière pour le croyant parce que c'est une réjouissance, un bonheur pour lui. Et aussi une clairvoyance. Elle lui permet de voir ce que les autres ne voient pas. Comme on vient de le dire. On t'appelle à faire le mal. Demain, il y a une soirée chez mon voisin. Viens, il y aura de la musique, il y aura de l'alcool, il y aura des filles. Non, je ne peux pas venir. Pourquoi? Je fais la prière. Et quelqu'un qui fait la prière, il ne peut pas se retrouver dans un endroit comme ça. Normalement. Aujourd'hui, hadith wala haraj. Normal. Des fois, tu sais, je me rappelle à une époque, et je ne dis pas ça pour me moquer, c'est juste une remarque. Mais on a connu des gens qui partaient en boîte de nuit, qui sortaient de boîte de nuit faire subh à la mosquée. Donc, c'était des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir à subh à la mosquée. On était content. Machallah, t'es venu faire subh, c'est bien, Allah barak. Ah, parce que j'étais pas chez moi, t'étais où? J'étais en soirée. Bon, il y en a encore qui te disent ça, Hachman, c'est la honte. Il y en a, des dunya. Moi, j'étais en soirée, là, je vais sortir, tout ça, j'ai vu c'était l'heure d'après, je suis venu à la mosquée. Tu sais, tu le dis, c'est pas grave. Wow, c'est encore pire celui-là. Et ce qui est regrettable chez ces gens-là, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Fais la prière, viens à la mosquée, mais c'est comme on l'a vu dans des mosquées, des dealers vendent du shit, de la drogue, ils vont à la mosquée. Ils ne ratent pas une prière à la mosquée. Masha'Allah. Allah hajib. La prière, elle t'empêche de faire le mal. Comment ça se fait que quelqu'un il fait la prière, il vend de la drogue? Quelle logique permet ça? Quelle logique? Alors, je ne rentre pas dans certaines interprétations ténébreuses et tendancieuses de certaines personnes qui vont te dire non, c'est halal de vendre de la drogue au koufar. Bon, arrêtez de divaguer, Allah yarda alaykum. Malheureusement, c'est certaines personnes qui ont ce genre de discours et qui vont dire à des dealers non, tranquille, tu peux, c'est pas grave si tu les vends à des koufars. Qu'est-ce que c'est que ça? Ala kulli hal, la prière est une lumière pour le croyant ici-bas parce qu'elle illumine sa journée, elle le remplit de joie et elle illumine sa voie, c'est-à-dire le chemin qu'il suit, parce qu'il est clairvoyant. Dans la tombe, c'est une lumière au sens propre du terme. Allah Azza wa Jal fait de la prière une lumière pour l'homme ou la femme dans la tombe et aussi une protection. Elle le protège du châtiment de la tombe. Et enfin, c'est une lumière pour le croyant dans l'au-delà, au sens propre du terme, parce que le jour de la résurrection, le soleil passera par plusieurs étapes. Premièrement, il descendra jusqu'à se trouver au-dessus de la tête des gens d'une distance d'1 mille. Le mille en français, soit c'est la distance connue, 1 km 800 à peu près, c'est l'unité de mesure utilisée chez les Américains. Tu te rappelles de 88 miles à l'heure dans Retour vers le futur? Ou bien, en arabe, al-mil, c'est le bâton que l'on plonge dans la fiole qui sert à garder le noir qu'on met au niveau des yeux. Hein? Le bâton du mascara, comme on l'appellerait aujourd'hui, c'est pas du mascara. Du kuhul, voilà. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Vous savez que beaucoup disaient que le mikhala, donc ce bâton qui sert à faire le trait dans les yeux avec le noir, c'est que pour les femmes. Les hommes, eux, quand ils se mettent du kuhul dans les yeux, ils le font avec leurs doigts. Parce que les hommes, s'ils mettent du kuhul dans leurs yeux, c'est pas pour être beau, c'est pour des vertus médicinales. Il a été rapporté que le prophète mettait du kuhul, alayhi salatu wassalam. Et alors, il y en a qui ont cru que c'était une sunna de mettre du kuhul tout le temps. Là, c'est une sunna lorsque c'est pour les yeux. Le prophète dit dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bil ithmid, fa innahu yujli al-basar wa yunbitu al-sha'r. Si vous devez choisir un kuhul, choisissez l'ithmid. C'est un naw' de kuhul, car il blanchit, il nettoie le blanc de l'œil et il fait pousser les cils. Vous avez des fois des gens, ils ont des taches dans le blanc de l'œil. Eh bien, si tu te mets du kuhul,
du ithmit, ben cette tache elle disparaît. Ça peut aussi être un remède pour les problèmes de vue, de cornée et de cataracte. C'est comme ça, cataracte. Ou, tout simplement, ça permet de faire pousser les cils. Il y a des gens qui, naturellement, ont des petits cils. Généralement, ces gens-là, ils sont vulnérables aux microbes et aux poussières, parce que les cils, ils servent à ça. Ils embellissent les yeux et ils protègent les yeux des poussières, comme les poils dans les narines. Tu as vu, quand tu arrives à 40 ans, on commence à sortir du nez, tu as la haine, tu dis vas-y, un coup de ciseau, je ressemble à un dragon. Eh bien, ces poils, ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour empêcher le nez d'être infecté par les différents microbes. D'ailleurs, les mucus nasaux, plus communément appelés morve ou crotte de nez, se forment justement pour empêcher les saletés d'arriver dans les sinus. Bon, j'arrête de faire mon médecin là. À la couleur. Pourquoi je parlais voilà, je parlais du Coran. Donc le soleil sera soit à une distance d'1,8 km des gens, ce qui est rien, alors qu'actuellement, d'après les scientifiques, il y a des millions de kilomètres, ou, plus encore, il sera au-dessus de la tête des gens d'une distance du bâton qu'on rentre dans le mikhala. C'est rien. Puis ensuite, le soleil, et qu'est-ce qu'il aura comme conséquence sur les gens, le soleil? Il les fera suer. Les scientifiques nous disent que si le soleil il bouge d'1 degré, ça y est, la terre elle brûle. S'il s'éloigne d'1 degré, la terre elle sera plongée dans les glaces. Et là, il sera au-dessus de nos têtes, et pourtant on ne brûlera pas, mais on suera. Parce que les règles du jeu de la résurrection sont différentes des règles du ce monde. Puis ensuite, le soleil sera fusionné avec la lune. Fusionneront. Deuxième étape. Troisième étape, la lumière du soleil disparaîtra. قال الله إذا الشمس كورت أي ذهب ضوءها والتكوير بمعنى جعلها كرة. Le soleil et la lune fusionneront, tourneront sur eux-mêmes jusqu'à ne plus émettre de lumière. Et enfin, dernière étape, cette fusion du soleil et de la lune, de laquelle la lumière aura totalement disparu, sera engloutie dans la mer. قال الله وإذا البحار سجرت وفي الآية الأخرى فجرت. Le soleil et la lune seront engloutis par la mer. Et à partir de là, la mer se transformera en feu. عجيب. ألا تعجبون؟ على كل حال j'essaie de me rappeler pourquoi je vous ai parlé de tout ça. Ah, le jour de la résurrection. Il n'y aura plus de lumière après tout ça. Et donc les gens devront avancer. Et on donnera aux gens une lumière proportionnelle à leur foi. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. Le jour où la lumière des croyants et des croyantes circulera autour d'eux, devant eux et à leur droite. Et, eh bien, les gens qui ont fait la prière auront une lumière avec laquelle ils pourront se déplacer. Et aussi pourront se déplacer sur le pont, As-Sirat, qui mène au paradis et qui passe au-dessus de l'enfer. Was-salatu nur, was-sadaqatu burhan. On va finir en français, Inch'Allah. As-sadaqa, c'est l'aumône. Elle a été appelée ainsi sadaqa min as-sidqi, la véracité. لأن الصدقة تدل على صدق المتصدق. L'aumône prouve la véracité de celui qui donne. Comment sa véracité? Ça veut dire qu'il croit en la promesse. Allah lui a promis de lui rembourser s'il lui prête, de lui multiplier la récompense s'il donne, de donner suite à son don. Et il dit d'accord, je te crois, il donne. Et donc l'aumône est une preuve qu'il croit. Sidq, saddaqa. Et burhan, bima'na hujja. C'est un argument. Donc as-sadaqatu, l'aumône est une preuve. Une preuve que celui qui donne croit en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Celui qui a donné et s'est préservé de faire ce qu'Allah déteste et a cru en la promesse, la bonne promesse d'Allah qui est le paradis, nous lui faciliterons l'accès à la voie de la facilité. Eh bien, Allah a parlé de a'ta, parce que quand Allah te dit donne, tu ne vas pas craindre de la part de celui qui te dit donne qu'il te rende pauvre, abadan. Mais nous, malheureusement, si tu veux savoir quelle est l'intensité de ta foi et la force de ta croyance, regarde ce que tu donnes, combien tu donnes et combien de fois tu donnes. Si tu veux une preuve de ta foi, regarde ton aumône. Et à l'inverse, al-bakhil, la yasoud, wa la yafouz, wa la yanjou, wa la yuflih. Et Allah dans le Coran nous dit qu'il n'aime pas les avares, les radins. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Allah n'aime pas les orgueilleux pleins de glorioles, ceux qui sont avares et qui ordonnent aux gens de l'être aussi. Allah n'aime pas les avares. Et il aime ceux qui donnent. As-sadaqatu burhan wa kalimatu burhan ma'khudha min ashi'ati ash-shams allati tali wajha ash-shams. En arabe, les rayons du soleil, on les appelle ash-shu'a', le pluriel ashi'a. Et les rayons du soleil qui sont les plus proches du disque solaire, on l'appelle burhan. Donc le burhan, c'est une preuve évidente, claire, comme les rayons du soleil. Donc si tu veux prouver de façon évidente que tu as la foi, kun min al-mutasaddiqin, sois parmi ceux qui donnent. Was-sabru diya, was-sabru diya, hada mahallu shahid. La patience, l'endurance, le fait de supporter est une lumière. ولكن on a dit tout à l'heure, nour c'est une lumière aussi. لكن هناك فرق بين النور والضياء. فالضياء نور يحرق والنور مضيء من غير إحراق. قال الله عز وجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقمرا منيرا، القمر ينير، القمر نور. وفي الآية الأخرى قال وجعل القمر فيهن نورا نورا. القمر نور لا يحرق، نور القمر لا يحرق. أما الشمس فنوره محرق. قال الله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فكلاهما يضيئان، لكن القمر يضيء من غير إحراق والشمس تضيء بإحراق. فالضياء نور فيه إحراق. والصبر لما كان صعبا على النفوس وصف بالضياء. Ici on a dit الضياء c'est la lumière et النور c'est aussi la lumière, mais en arabe il y a une différence entre les deux termes. النور est une lumière entre guillemets froide qui ne brûle pas, et الضياء est une lumière chaude qui brûle. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran a décrit la lumière comme étant munir, donc illumine, et qui a du nour, la lumière, et il a dit que le soleil était diya, une lumière incandescente, brûlante. Quand tu regardes la lune, tu ne crains pas de te brûler les yeux, ou encore ou bien de bronzer, ou bien d'attraper un coup de lune. Ça n'existe pas, à ma connaissance, ça attraper un coup de lune. Non, peut-être, je ne sais pas. Le soleil, si tu restes trop longtemps au soleil, tu vas brûler, tu vas prendre un coup de soleil, et tu vas même, si tu regardes, il nous déconseille de regarder une éclipse solaire à l'œil nu. Il nous dit de prendre des biens d'Ilakhi리. Alors qu'une éclipse lunaire, il n'y a pas de problème, tu peux la regarder, tu ne risques pas d'être brûlé. As-sabru diya. Donc pourquoi est-ce qu'il a dit as-salatu nour wa as-sabru diya? La patience, l'endurance, il l'a décrite comme étant une lumière qui brûle. Parce que la patience, c'est dur. C'est difficile.
c'est difficile. Il y a cette brûlure, elle est là. Quand tu t'empêches, tu te retiens de ne pas faire le haram. Quand tu te forces à faire l'obligation. Quand tu t'obliges à ne pas manifester de mécontentement face au décret d'Allah douloureux. C'est dur pour le nefs. C'est pour ça qu'il a appelé Diya et pas Nour. والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. Et le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. Le Coran a été révélé pour qu'on l'applique. Tout ce qu'ils ont fait, eux, c'est de faire de sa lecture une action. La seule chose qu'ils ont trouvé appliquée dans le Coran, c'est de le lire. Tout son contenu, ils l'ont délaissé. L'imam Malik, rahimahullah, il rapporte avec Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, comme quoi il a dit كنا نقرأ القرآن فنقيم حدوده ونضيع حروفه وسيأتي بعدنا زمان يقرؤون فيه القرآن إقامة السهم ويضيعون حدوده. Il disait Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, nous lisions le Coran. Subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wa malaikatuhu min khifatihi. Nous lisions le Coran. Nous appliquions ces règles sans pour autant lire correctement ces lettres. Et viendra après nous des gens qui liront ces lettres avec la précision de la flèche, mais qui n'appliqueront pas ces règles. Et Ibn Mas'ud disait aussi radiyallahu anhu kayfa bikum idha kathura qurra'ukum wa qalla fuqaha'ukum. Comment allez-vous être lorsque vous aurez peu de savants et beaucoup de lecteurs? Aujourd'hui on n'a que ça. Cheikh Foulan et Cheikh Allan et kada et kada et kada, juste parce qu'ils lisent bien le Coran. Avant ça n'existait pas comme ça. Avant le Qari, c'est celui qui avait réuni la lecture, la compréhension et la pratique. C'était eux les Qurra. C'est comme ça qu'on appelait les Sahaba radiyallahu anhum. Aujourd'hui les gens, masha'Allah, ils se fatiguent, ils se prennent la tête à réciter avec le Qaf, avec le Aq, avec le At, avec le Ar, toutes les lettres comme il faut. Quand tu lui demandes qu'est-ce que signifie le mot, il n'y a plus personne. Ils passent des années à étudier le Tajwid. Des années. Je ne dis pas qu'il faut pas étudier le Tajwid. Là. Mais c'est une science secondaire qui sert seulement à lire le Coran. Plus important qu'elle, le tafsir. Plus important que le tajwid, le fiqh. Non. Tu lui demandes c'est quoi la différence entre le hams, ou bien entre le raum et l'ishmam, ou bien dans quel wajh on peut lire comme ci, dans quel wajh on peut lire comme ça. Ils connaissent tout. Tu leur demandes comment on rattrape la prière si on oublie un sujoud, ils ne savent plus comment faire. Là. Ma yanbaghi hada. Ibn Jawzi, rahimahullah, dans son livre Talbis Iblis, il a un fasl entier sur les lecteurs du Coran. Comment Shaitan, il les a trompés en les occupant avec le Coran jusqu'à oublier le reste. Eh bien le Coran, mes frères, c'est un argument pour toi ou contre toi. Il témoignera en ta faveur seulement si tu l'as appliqué correctement. Pas seulement si tu l'as lu correctement. Pourquoi tu dis dans un hadith sallallahu alayhi wa sallam que al-munafiq alladhi yaqra'u al-Qur'an mithlu al-handala ريحها حلو وطعمها مر. Pourquoi tu parles de l'hypocrite qui lit le Coran? Il est comme la coloquinte, c'est une plante qui a une bonne odeur mais qui est très amère. Donc les hypocrites qui savent lire le Coran, c'est pas ça qui manque. Ce n'est pas ça qui manque. Quand le prophète a parlé des Khawarij, il a dit يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. Ils liront le Coran, il ne dépassera pas leur gosier. Donc la simple lecture du Coran en elle-même n'est pas suffisante. Il faut le lire, le comprendre, l'appliquer et le méditer. اللهم صيبا نافعا. خلاص حان الوقت. نعم.
après le hadith est fini, l'ikhtisar, kullu an-nas yaghdu fa ba'i'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Tout le monde sort le matin pour aller travailler. Ça c'est une image. Kullu an-nas yaghdu. Tout le monde sort le matin. Fa ba'i'u nafsahu. Normalement, celui qui sort le matin, il va au marché, il vend ce qu'il a à vendre. Des œufs, des poules ou autres, des vêtements, de la nourriture. Mais nous tous, quand on sort le matin, on vend notre personne. Soit on fait une bonne affaire, on la vend à celui qui l'achète au bon prix, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi on l'affranchit, on la sauve du châtiment, ou bien on l'amène à sa perte, en la vendant à celui qui ne lui fera aucun bien. Donc quand tu sors le matin, fais attention à qui tu vends ta personne. Vends-la à celui qui te l'achète avec un paradis qui est plus large que les cieux et la terre. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah il a acheté des croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا وأن يجعل الصلاة لنا نورا وأن يجعلنا من أهل الصدقة وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.